भवसंभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज जेमनो राजीपो लईने अमारा गढ़पुरना सांख्योगी बहनों स्त्री भक्तों अने पुरुष भक्तोए आ दिव्य संकल्प कर्यो अने आ संकल्प आजे साकार पण थयो एवा गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी स्मृतिए सहित पतित पावनी मोक्षदायिनी भागीरथी भागवत गंगाजी ने किनारे ऋषिकेश ने आंगणे आयोजित श्रीमद भागवत कथा पारायणना शुभ प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों उपस्थित सहिता में बैठेला सर्वे भूदेवों उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने हमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों अपना शास्त्रों अंदर संतोए मुक्त मने गायु छे हळवे पुण्य होय नहीं वળી प्रभु कथानो योग। अपना शास्त्रों अंदर जीवात्मा ने परम पदनी प्राप्ति मोक्ष पदनी प्राप्ति करावनार दिव्य सत्संग एनी प्राप्ति एने अति दुर्लभ बतावी छे। पण ज्यारे जीवात्माना उपर परमात्मानी कृपा उतरे त्यारे सहज रूपे जीवात्मा ने आवा संकल्प अने योगनी प्राप्ति थाय छे। पूर्व वक्ताओए अमरा बाळलालजी महाराजे नानालालजी महाराजे खूब सुंदर महिमानी बात करीने हवे विशेष तो आपणे भागवतजीने सांभळवा छे। आ भागवतजीना वखाण अथवा एनो महिमा આપણે તો માઇક શબ્દોની અંદર શું કરી શકીએ। સ્વયં ભાગવતજીના મહાત્મા ભાગની અંદર ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર પોતે પોતાના મુખે આનો મહિમા બતાવતા એમ કે કળયુગની અંદર જીવાત્માને પરમ આશ્રયનું જો કોઈ સ્થાન હોય તો એ સનાતન ભાગવત ધર્મ છે અને શ્રીમદ ભાગવતજી છે। એના સ્વરૂપો અલગ અલગ તમે જુઓ કોઈ જ્યારે કટુતાથી એની અંદર વિચાર કરે ને ત્યારે એની અંદર વિકાર ઉત્પન્ન થાય પણ જ્યારે સહજતાથી એની અંદર એના મર્મને સમજવા પ્રયત્ન કરે તો એના ફળશ્રુતિની પ્રાપ્તિ એના માટે સહજ થઈ જાય કારણ કે એને નિર્મળ થઈને શુદ્ધ ભાવથી યથાર્થ સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કર્યો છે। प्रसंग भागवतजी महात्मा भाग एम के ज्यारे भगवान कृष्णचंद्र आ संसार मांथी पोतानी मनुष्य लीलाने संकेलवानो संकल्प कर्यो अपना गुजरातनी अंदर सोमनाथ पासे प्रवास पाटण क्षेत्रनी अंदर भगवाने पोताना अंतिम लीला करवानो संकल्प कर्यो छे। कथा बहु विस्तारथी भागवतजीनी अंदर आवे छे अने एनी अंदर पारधीए जे भीलना रूपनी अंदर भगवानने बाण मार्युं ने एनाथी भगवाननुं शरीर विंधाणुं ने भगवाने पोते आ संसारमांथी मनुष्य देहने संकेल्यो पछी आगळनी कथा बधी विस्तारथी करी छे। पण ए पूर्वेनो एक प्रसंग छे। महाराजे ज्यारे आ संकल्प कर्यो त्यारे भगवाने उद्धवजीने बोलाव्या छे ने उद्धवजीने कीधुं उद्धव आ संसारनी अंदर अमारे जे जन्म लेवानुं अमारे प्रगट थवानुं जे प्रयोजन हतुं ए प्रयोजन महद अंशे अमे पूर्ण कर्युं छे। अधर्मनुं उच्छेदन कर्युं छे धर्मनुं रक्षण कर्युं छे। अमारा भक्तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम अमारा जे आश्रितो हता एनुं अमे रक्षण कर्युं छे अने मोक्ष मार्ग जीवात्माने प्रशस्त रहे एवा अमे सद्धर्मने पोषण आप्युं छे एने अमे प्रतिपादन कर्युं छे। हवे आ संसारमांथी अमारे विदाय लेवानो समय थयो छे।
ત્યારે ઉદ્ધવજીએ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રને વિનંતી કરી છે કે પ્રભુ આપ તો સ્વતંત્ર છો, આપને કોઈ બાંધી શકે એમ નથી, પણ છતાં એક મુજ ગરીબની એક વિનંતી છે, એક દાસની વિનંતી છે, જો આપ સાંભળો તો. ભગવાને કીધું બોલો. ત્યારે ઉદ્ધવજીએ ભગવાનને વિનંતી કરી કે મહારાજ તમે આ ધરા ઉપર નહોતા આવ્યા ત્યાં સુધી તો તમારા શરીર રૂપી દેહનો કોઈએ આકૃતિનો અથવા તો તમારા શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ વગેરે જે ઇન્દ્રિયોથી જે તમને ભોગવવાનો વિષય છે એ કોઈએ અનુભવ કર્યો નહોતો. કથાઓના માધ્યમથી, વિચારોના માધ્યમથી કદાચ પરાપર્વથી સત્સંગનો રંગ ચડેલો છે, પણ ભગવાનની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ શું હોય એ અનુભૂતિનો આસ્વાદ કોઈએ માણ્યો નહોતો. અને આસ્વાદ નહોતો માણ્યો ત્યાં સુધી સહજ રીતે મનથી આપણે ગમે તેટલા ભગવાનને સમર્પિત રહીએ, પણ મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ સાથે ભગવાનને સમર્પિત થવું ને ભાવની અંદર ઘણી વખત કચાશે. બહુ સિદ્ધ દશા, બહુ તપ કર્યા હોય ને, હમણાં બાળલાલજી મહારાજે કીધું ને, ગંગાજીને પૃથ્વી પર અવતરણ કરવા માટે રાજા ભગીરથની 3 પેઢીઓ ખપી ગઈ, ત્યારે ગંગાજીનું અવતરણ થયું છે. જો જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે 3 પેઢી સુધી મહેનત કર્યા પછી પણ પરિણામ ક્યારે મળે એની નિશ્ચિતતા ન હોય, ત્યારે જીવાત્માને પોતાના આપણા આત્મકલ્યાણની વાત તો બરાબર છે, પણ શાસ્ત્રો એમ કહે કે જીવાત્માના કોઈના પરિવારની અંદર એક સત્સંગી થાય ને તો એની 71 પેઢી તારે. એટલું મોક્ષની પરંપરાને જો કરવી હોય, નિર્વિઘ્ન કરવી હોય તો એને માટે કેટલું તપ કરવું પડે. એટલે બધી રીતે સાધન દશાએ કરીને જીવાત્મા સિદ્ધ થાય તો ભગવાનની અનુભૂતિ થાય, જેને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કહેવામાં આવે છે. શિક્ષાપત્રીની અંદર મહારાજે લખ્યું કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ દેહત્રય વિલક્ષણમ. જ્યારે જીવાત્મા પોતાના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ દેહથી વિલક્ષણ વર્તતો થઈ જાય, બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય, ત્યારે તો પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ જીવાત્મા માટે સહજ થાય, અને ત્યાર પછી જીવાત્માને ભગવાનની પ્રાપ્તિ પામે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ દેહનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ સંસારની અંદર, બદ્ધ અવસ્થાની અંદર જ્યાં સુધી જીવ છે ત્યાં સુધી સાધન દશામાં છે, સિદ્ધ દશાને પામ્યો નથી. ને એવા સાધન દશાના ભક્તને ભગવાનની અનુભૂતિ શું હોય એનો ખ્યાલ ન હોય. મહિમાની વાતો હું તમને ફરી આ વાત ઘણી વખત તમને એમ થશે કે બાપુજી કેમ આ વારંવાર કહે છે, પણ બહુ સીધી વાત છે. તમને હું લાડુના ગમે તેટલા વખાણ કરું પણ ચખાડું નહીં તો તમને ખ્યાલ ક્યારે નથી આવવાનો લાડુ કેવો હતો. આવવાનો ખ્યાલ તમને મહિમાની ગમે તેટલી વાતો કરું, લાડુ સુંદર હતો, ગળ્યો હતો, સાકરયુક્ત હતો, ખાંડયુક્ત હતો, ગોળયુક્ત હતો, બધી મહિમાની વાત સમજાવી, પણ જ્યાં સુધી તમે એનો એક ટુકડો લઈને મોઢામાં ન મૂકો, કણીકો લઈને મોઢામાં ન મૂકો, એનો સ્વાદ એ આપણને અનુભૂત થવાનો નથી. ખબર પડશે તોય અનુભૂતિ નહીં થાય. વચનામૃતની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજે કીધું કે જીવાત્માને જ્ઞાન ઋતે જ્ઞાનમ ન મુક્ત હે. શાસ્ત્ર એવું કહે છે જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી. ત્યારે વચનામૃતમાં મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જો જ્ઞાનથી મુક્તિ હોય તો જ્ઞાન તો સંસારમાં બધાને, જેને જેને વાંચ્યું છે, સાંભળ્યું છે, જાણ્યું છે, બધાને જ્ઞાન છે, તો ભગવાનની જ્ઞાન તો બધાને છે, મુક્તિ કેમ નથી થતી? આ જગત કલ્યાણના માર્ગ ઉપર કેમ નથી? કેમ એવું કહીએ છીએ કે ભાગ્યશાળીને જ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય, બાકી નથી થતી? બાકી પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. શા માટે આ ક્રમ ચાલુ છે? જો ભગવાનને જાણી લેવાથી જો જીવાત્માનું કલ્યાણ થતું હોય તો જગત જાણે છે. માને ન માને જુદી વસ્તુ છે, એમાં આસ્થા હોય ન હોય જુદી વસ્તુ છે, પણ જાણે તો છે કે કંઈક છે. તો જીવાત્માનું કલ્યાણ કેમ નથી થતું? ત્યારે મહારાજે બહુ સુંદર એનો ઉત્તર વચનામૃતની અંદર સમજાવ્યો. મહારાજ કે તમે શું માનો છો કે કેવળ ઇન્દ્રિયોએ કરીને અનુભવ કર્યો અથવા તો ઇન્દ્રિય કરીને જોયું એને તમે જાણ્યું કહો છો? એને તમે જ્ઞાન કહો છો? કોઈ શબ્દ કાને પડ્યો પણ એ શબ્દનો અર્થ નથી ખબર, તો શું તમને એનું જ્ઞાન થયું? શબ્દ તો કાને અથડાયો છે. મારી વાતને સમજજો. હું તમને એક સાદી જાડી ભાષાની અંદર દ્રષ્ટાંત આપું, સમજાય. કોઈ પરપ્રાંતની ભાષાની અંદર આપણે જે ભાષા બોલતા હોઈએ, આપણી માતૃભાષા હોય, ગુજરાતી બોલતા હોઈએ, હિન્દી બોલતા હોઈએ, જે માતૃભાષા આપણને આવડતી હોય, એનાથી અલગ ભાષા જે આપણને ખબર નથી, અને એ ભાષાની અંદર કોઈ તમને અપશબ્દ ગમે એટલા કે તમને શું ખબર પડે? મને કહો, શું અસર થાય છે? કોઈ દિવસ ઉકળ્યા તમે? કોઈ દિવસ એવો અનુભવ થયો કે જેને પરપ્રાંતની ભાષાની અંદર, જે ભાષાનો તમને જ્ઞાન નથી, એ શબ્દ તો કાને અથડાયા ને? કોઈએ તમને અપશબ્દ કીધા તો એ અપશબ્દના શબ્દો કાને અથડાયા,
પણ એનું જ્ઞાન નથી, શબ્દનું ભાષાનું જ્ઞાન નથી, એટલે એની અનુભૂતિ ન થઈ, અને અનુભૂતિ ન થઈ એટલે મનની અંદર કોઈ ફેર ન પડ્યો, આપણને કોઈ એનો અહેસાસ ન થયો. એમ મહારાજે વચનામૃતની અંદર આ વાત સમજાવી. મહારાજ કે શું માત્ર ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયમાં પ્રવેશ કરવાને જ્ઞાન કહો છો? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ આપણને પંચ વિષય જે શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે એમાં બે પ્રકારના છે, ભૌતિક સંબંધી છે અને આધ્યાત્મિક સંબંધી છે. જે ભગવાન સંબંધી હોય એને દૈવી કહેવાય, અને જે જગત સંબંધી હોય એને લૌકિક કહેવાય. તો લૌકિક અને આધ્યાત્મિક બંને પ્રકારના વિષયોનો યોગ જીવાત્માને થાય છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં લખ્યું છે, આપણા શાસ્ત્રોની અંદર લખ્યું છે, જીવાત્મા જન્મ લે છે ને, શરીર ધારણ કરે છે, ત્યાર પછી કર્મ કરવા માટે બંધાયેલો છે. કર્મ વગર ન જ રહી શકે, બંધાયેલો છે. આપણે કર્મ કરીએ છીએ નહીં, આપણે કર્મ કરવા બંધાયેલા છીએ, ફરજ છે આપણી, કરવું જ પડે. કર્મ વગર કોઈ ન રહી શકે. અને કર્મ કેવી રીતે કરી? કંઈ ન કરવું પણ કર્મ છે. આ વસ્તુ તમને આશ્ચર્ય લાગશે. કઈ વસ્તુ ન કરવી ને એ પણ કર્મ છે. તમને એક દ્રષ્ટાંત આપું એટલે તરત વાત ગળે ઉતરે. એકાદશીને દિવસે આપણે રોજ સવારથી સાંજ આપણે 2 વખત 3 વખત જે પણ પોતાની ભોજન લઈએ છીએ, એ કર્મ કર્યું ને, જમ્યા. એકાદશીના દિવસે કે નોમને દિવસે કે કોઈ એવા વ્રતને દિવસે આપણે ઉપવાસ કરીએ, ન જમ્યા, કંઈ કર્મ ન કર્યું, પણ કર્મ તો થયું ને. ઉપવાસ તો કર્મ તો થયું, ન કરવું પણ કર્મ છે. તો શાસ્ત્ર કહે છે, અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃત કર્મ શુભાશુભમ. જીવાત્મા જે પણ કૃત કરે છે એના દ્વારા જે પણ કર્મ થાય છે, તમામ પ્રકારના કર્મના બંધનથી જીવાત્મા ભોગવવા માટે બંધાય છે. કર્મ વગર રહી શકાતું નથી. તો જીવાત્માનું એવું કેવું કર્મ થાય કે જે કર્મ કર્મબંધનથી મુક્તિ આપે? આ વાત બહુ સમજવા જેવી છે. કર્મ કરીને બંધન નિર્માણ થાય એવું શાસ્ત્રમાં છે. અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃત કર્મ શુભાશુભમ. શુભ અશુભ કરેલા કર્મ જીવાત્માને બંધન રૂપ જ થાય છે. અને કર્મ વગર રહેવાતું નથી. તો આપણે બંધનનો પટલો ક્યાં સુધી માથે બાંધ્યા કરશું? જ્યાં સુધી કર્મ કરશું, વળી જન્મ લઈશું, વળી ભોગવશું, વળી કર્મ કરશું, વળી જન્મ લઈશું, વળી ભોગવશું, વળી કર્મ કરશું. આમાંથી મુક્તિ ક્યારે મળે? ત્યારે મહારાજે કીધું, બહુ સુંદર વાત આપણને ભગવાન આપણા શાસ્ત્રોએ આપણને સમજાવી કે પરમાત્માની અનુવૃત્તિની અંદર જીવાત્મા જે દિવસ પોતે સમર્પિત થઈ જાય અને જે કાર્ય કરે એ ભગવાનની આપેલી આજ્ઞાએ કરીને અથવા તો ભગવાનની મરજીએ કરીને કરે છે, નિર્લેપ રહીને કરે છે. તેન તક્તેન ભુંજીતા. જ્યારે નિર્લેપ રહીને કર્મ કરે છે ત્યારે કર્મ જીવાત્મા કર્મથી મુક્ત થાય છે. પરમાત્માની પ્રસન્નતાને અર્થે કરે છે, પછી એ કર્મનું બંધન નથી. પણ પ્રશ્ન અહીંયા આપણો એ હતો, મહારાજે બહુ સુંદર, આપણે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા સમજતા હતા. મહારાજ કીધું, જ્ઞાન માત્ર ઇન્દ્રિયોનો પ્રવેશ કરવો એ જ્ઞાન નથી, પણ એ ઇન્દ્રિયો જ્યારે અંતઃકરણની અંદર પહોંચે, એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો યોગ થાય. એ વિષય જ્યારે અંતઃકરણ સુધી, એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર, જે 4 પ્રકારના ચિત્ત બતાવ્યા છે, અને એ અંતઃકરણ જે બતાવ્યા એના સુધી જ્યારે પહોંચે અને એના દ્વારા જીવાત્મા સુધી જ્યારે પહોંચે, આત્મસિદ્ધ થાય, ત્યારે એને યથાર્થ રૂપે જ્ઞાન કીધું. પહેલો યોગ થાય, એનો અર્થ અને મહિમા સમજાય. હમણાં નાનાલાલજીએ પણ વાત બહુ સુંદર સમજાવી. પહેલો યોગ થાય, કાને શબ્દ પડે, પણ એ શબ્દ કાને પડ્યા પછી એનો મહિમા સમજાય. એ જીવ અને અંતઃકરણની અંદર સમજાય છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારે સમજવાનું છે. અને એ ઉતર્યા પછી જ્યારે એ જીવની અંદર વસી જાય, જીવની અંદર એકરૂપ થઈ જાય, જેમ દૂધની અંદર સાકર ભળે પછી એકરૂપ થઈ જાય, પછી દૂધનો સ્વાદ જુદો, સાકરનો સ્વાદ જુદો ન ખબર પડે, એમ આત્માનો જ્યારે પરમાત્મા રૂપી જ્ઞાન દ્વારા પરમાત્મામય જ્યારે આત્મા થઈ જાય ત્યારે એને યથાર્થ જ્ઞાન કીધું. આપણે વાત કરતા હતા, ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર ઉદ્ધવજીને કીધું કે ઉદ્ધવજીએ ભગવાન કૃષ્ણને કીધું કે મહારાજ, તમારો જ્યાં સુધી યોગ નહોતો ત્યાં સુધી તમારી અનુભૂતિ નહોતી, એટલે કદાચ સુખ દુઃખનો અનુભવ જીવાત્માને એટલો નહોતો થતો. પણ હું નજરે જોઈને આવ્યો છું. ઉદ્ધવજીનો પ્રસંગ આપણને ભાગવતજી, અમારે નિર્ભય સ્વામી કથાના સમય અંતર આવશે ત્યારે બહુ વિસ્તારથી એને પ્રેમથી સમજાવશે. પણ એક એની અંદર ટૂંકમાં છણાવટ કરું. ઉદ્ધવજીનો જીવનનો એક બહુ સુંદર તાદ્રશ્ય એક પ્રસંગ બન્યો. આપણા સંપ્રદાયની અંદર બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો પ્રસંગ આપણે યાદ કરીએ ને ત્યારે ઉદ્ધવજીનો પ્રસંગ યાદ આવે. બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો પ્રસંગ, જ્યારે કવિ લાડુદાન તરીકે વિખ્યાત પિંગળ શાસ્ત્રના બેતાજ બાદશાહ, એ જ્યારે દાદા ખાચરના પરિવારના દીકરીઓને લગ્ન માટે જ્યારે સમજાવવા ગયા, મોટી બા, જીવુબા, લાડુબા વગેરે બધા જ્યારે એમને એમની સાથે સંસર્ગ થયો ને, ત્યારે એમના જ્ઞાન દ્વારા પોતાના અહંકારો ઓગળી ગયા
પોતાના જ્ઞાનનો પોતાના જે મદ હતો એનો એ ઓગળી ગયો અને ભગવાનના દાસ થવાનો વૈરાગ્ય જેને લાગી ગયું, જગતનું વૈરાગ્ય ને ભગવાનમાં લગ્ની લાગી, એવો પ્રસંગ ઉદ્ધવજીના જીવનની અંદર બન્યો. જ્યારે ઉદ્ધવજીને ભગવાન કૃષ્ણ કીધું મારા વિયોગની અંદર ગોકુળવાસીઓ બહુ દુઃખી છે, તમે જ્ઞાની છો, વિદ્વાન છો, તમે જઈને ગોકુળવાસીઓને જઈને કંઈક ઉપદેશ આપી આવો કે જેથી એને મનને સાંત્વના મળે. ઉદ્ધવજી ગયા છે. ઉદ્ધવજીએ જ્ઞાન વૈરાગની બધી વાતો, ઉપનિષદ વેદ પુરાણની બધી વાતો, મીમાંસાની દર્શન શાસ્ત્રોની બધી વાતો ગોપિકાઓ ગોવાળીઓ આગળ કરી, એમને સાંભળી. પણ પછી ઉદ્ધવજીને ગોપિકાઓએ બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો છે. અને ઉત્તર એટલો આપ્યો કે ઉદ્ધવજી તમે વિદ્વાન છો, ભગવાનના સખા છો, એટલે અમારે આપનો અવિવેક નથી કરવો, પણ એક વાત અમારે આપના પ્રશ્નના ઉત્તરની અંદર કહેવી છે. ને વાત એટલી કહેવી છે કે તમે અત્યાર સુધી જે પણ તમે અહીંયા આગળ ચર્ચા કરીને જે પણ તમે શાસ્ત્રનું નિરૂપણ કર્યું, આ બધું માત્ર શબ્દોનું જ્ઞાન છે. અમે જે કૃષ્ણને ઓળખ્યો છે ને અમારા અનુભવનું જ્ઞાન છે. તમે જે વાત કરી એ માત્ર સાધને કરીને તમે જે જાણી છે એ વાત કરી, અને અમે જે અનુભવ કર્યો છે ને અમારી સિદ્ધિની અમે અનુભૂતિની વાત કરી છે. અમે કૃષ્ણને અમારા જીવની અંદર અમે વસાવી લીધો છે. તમે ક્યાં સંસારમાંથી તમે, કારણ કે એમાં ઉદ્ધવ જે બધી વાત કરી હતી, સંસાર નાશવંત છે, દેહ નાશવંત છે, બધું નશ્વર છે, બધું આ બધું શાસ્ત્રના શબ્દો છે. પણ ભગવાને ગોપિકાઓએ ભગવાન ઉદ્ધવજીને ઉત્તર આપતા કીધું કે ઉદ્ધવ તમે જે વાત કરતા હો અમે તમારો અવિવેક નથી કરતા, પણ તમે જે વાત કરો છો ને અમને મના એમ આવતી નથી, કારણ કે અમે એ કૃષ્ણને અનુભવ્યો છે. અને એ કૃષ્ણની અનુભૂતિ કેવી છે કે કદાચ અમે આ શરીર અમારું છેલ્લો શ્વાસ લઈ લેશે અને અમારા શરીરના હાડકા જો કદાચ પડ્યા હશે ને કોઈ ત્યાં આવશે ને એમાં જો કાણું પાડીને એમાં ફૂંક મારશે ને તો એમાંથી પણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ અવાજ નીકળશે, એવો અમે આત્મસાત કર્યો છે. અને આ શબ્દ અનુભવ ઉદ્ધવજીને યથાર્થ યાદ રહી ગયા. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રને કીધું તમે મને ઉપદેશ દેવા નહીં પણ લેવા મોકલ્યો હતો, મને સમજાણું છે. પ્રસંગ અહીંયા આગળ આવે છે. એટલે ઉદ્ધવજીએ અંત સમયે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર જ્યારે અંતિમ લીલા કરતા હતા ત્યારે ઉદ્ધવજીએ કૃષ્ણચંદ્રને વિનંતી કરી કે પ્રભુ તમે જે વાત કરો છો ને આ સંસારમાંથી વિયોગ થવાની, એનું દુષ્પરિણામ શું આવવાનું છે ને મેં નજરે જોયું છે. તમારા વિરહની અંદર, તમારા વિયોગની અંદર જે વ્યક્તિ એની વાત સાંભળીને મૂર્છા ખાઈ જતા હોય એ તમારા વિયોગને, પ્રત્યક્ષ વિયોગને કેમ સહન કરી શકશે? આ સંસારની અંદર તમે જે લગ્ની લગાડી છે, તમારું ઘેલું લગાડ્યું છે, એ તમારા વિયોગની અંદર આ ભક્તો આશ્રિતો ક્યાં આશ્રય લેશે? અને બીજું કારણ બતાવ્યું કે ઘોર કળિયુગ આવવા જઈ રહ્યો છે. કળિયુગની અંદર તમોગુણ પ્રધાન વર્ત છે, અને તમોગુણના પ્રધાનપણાની અંદર સતયુગી સદગુણી જે જીવ હશે એ જીવ પણ એના પ્રભાવમાં આવશે ને તમોગુણી થશે. ત્યારે એનું રક્ષણ કોણ કરશે? અધર્મના માર્ગ ઉપર વધશે ત્યારે એનું રક્ષણ કોણ કરશે? કોણ એને ધર્મના માર્ગ ઉપર વાળશે? વગેરે અનેક પ્રકારની ફરિયાદો ઉદ્ધવજીએ ભગવાન કૃષ્ણને કરી છે. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો હતો કે માટે તમારા વગર આ સંસારમાં ધર્મનું રક્ષણ સંભવ નથી. તમારા ભક્ત વગર ભગવાનના ભક્તોને આશ્રયનું કોઈ સ્થાન નથી. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે ઉદ્ધવજીને બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો. હું સંક્ષિપ્તની અંદર વાત લઈ જાઉં. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે ઉદ્ધવજીને કીધું કે ઉદ્ધવ તમે શું માનો છો કે મને મારા ભક્તોની ચિંતા નથી? જેટલી ચિંતા, જેટલો પ્રેમ અમારા ભક્તો અમને કરે છે એનાથી અનેક ગણો અધિક પ્રેમ અને અમે એની ચિંતા અમારા ભક્તોની કરીએ છીએ. અમારો સ્વભાવ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ આ ધરા ઉપરથી જ્યારે વિદાય લીધી ને, મનુષ્ય લીલા જ્યારે સંકેલી, ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી આદિ જે મોટેરા સંતો હતા, ગોપાળાન સ્વામી આદિ સંતો હતા, બધાને ગઢપુરની સભાની અંદર ભગવાને આગલે દિવસ બોલાવ્યા છે. અને આપણો સત્સંગી જીવન આદિ ગ્રંથો એની અંદર પ્રમાણ પૂરે કે મહારાજે ત્યાં પોતાને અંતિમ જે ક્રિયા, જે અંતિમ લીલા કરવાનો સંકલ્પ ત્યાં પ્રગટ કર્યો છે, ત્યાં સભા આખી મૂર્છિત થઈ ગઈ છે. અને બધાએ પછી જાગૃત થઈને ભગવાનને એ જ વિનંતી કરી જે ઉદ્ધવજીએ કરી હતી કે તમે સ્વતંત્ર છો, ધણી છો, ધણીનું કોઈ ધણી ન હોય, ધણીને કોઈ બાંધી ન શકે, પણ અમે તમારા વગર કેમ રહી શકશું? ત્યારે મહારાજે પણ કોલ આપ્યો છે કે તમે એમ ન માનશો કે હું આ સત્સંગ મૂકીને જઉં છું. હું આજે પણ સત્સંગની અંદર હાજર છું. આજે હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ગોપીનાથજી મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવના સ્વરૂપની અંદર હું હાજર છું. આજે આ શાસ્ત્રરૂપી અંદર શબ્દોની અંદર શિક્ષાપત્રી, વચનામૃત, સત્સંગી જીવન જેવા ગ્રંથોની અંદર હું હાજર છું. અમે અમારા ભક્તોથી છેટા નથી. તમારા અંતર્મનમાં દ્રષ્ટિ કરશો ને તો તમારા હૃદયમાં હું હાજર મળીશ. આ મહારાજની કોલ છે. ભગવાન કૃષ્ણે ઉદ્ધવજીને કીધું ઉદ્ધવ અમે આ સંસારમાંથી અમે વિદાય લઈએ છીએ. મનુષ્ય પ્રકૃતિનો એક નિયમ છે એનું પાલન કરવા માટે,
પણ અમે સત્સંગને અને અમારા ભક્તોને રેઢા મૂકી નથી જતા. અને એનું પ્રમાણ ભગવાને પોતાના સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય સહિત શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર પ્રવેશ કર્યો. મહાત્મ ભાગ એમ કે એટલે ભગવાનનું વાણી રૂપ કહેવામાં આવે છે, ભાગવતજીને ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. આજે આ મહિમાથી જ્યારે જીવાત્માને અને આનું યથાર્થ જ્ઞાન જીવાત્માને થાય, જે આપણે વચનામૃતનો વિષય વિચારતા હતા કે જ્યારે આ માત્ર ઇન્દ્રિયોએ કરીને અનુભવ કરીને આપણે અહીંયા આવ્યા, આટલો હજારો રૂપિયા ખર્ચો કર્યો, યજમાન પરિવારે સંકલ્પ કર્યા, બધાએ સરલક્ષ્મીની સેવા કરી, સંતો પણ અહીંયા 7-7 દિવસ મહેનત કરશે, અહીંયા યજમાનો પાઠ, અહીંયા આપણા વડીલો પૂર્વજો પિતૃઓના મોક્ષાર્થે પ્રસન્નાર્થે અહીંયા ભૂદેવો સંહિતા વાંચશે, કલાવૃંદ પોતાની કલાનું પ્રદર્શન કરશે, બહુ સરસ આનંદ વિનોદનો માહોલ જામશે અને આનંદ પણ આવશે. પણ આ આનંદની અનુભૂતિ માત્ર શરીર દ્વારા જો આપણે અનુભવ કરવા જશું ને તો એ ક્ષણિક રહેશે, ભ્રમણારૂપ થઈ જશે, એને વિસરતા વાર નહીં લાગે. પણ એ જ અનુભૂતિને જો આપણે આત્મસાત કરી લઈશું ને તો અખંડ આનંદી, જેમ મહારાજે કીધું કે ધ્રુવ પ્રહલાદ એક વખત ભગવાનના કેફે કેફી થયા, આ જીવન કેફી રહ્યા અને અનેકને કેફી કર્યા, એમાં જરાય ઓછું ન આવ્યું. જગત સંસારનો મદ છે ને, વિષયનો મદ, કોઈએ દારૂ પીધો હોય ને તો 2-4 કલાકે કે દિવસે 12 કલાકે ઉતરી જાય, ખરો ઉતરી જાય એ નશો. અને પછી જે તડફડિયા મારે ને, આપ તમે કોઈ કદાચ વ્યસનીનો, અમે ઘણી વખત સંતોને અમારે અનુભવ થતા હોય, કોઈને વ્યસન છોડાવવું હોય ને તો બહુ કાઢી કરવી પડે. અને એમાં જો જૂનો બંધાણી હોય ને, જૂનો વ્યસની, એને તો એના તર્કો જુદા હોય, જો કે એ વિષય જુદો છે, કોઈ વખત ફરી લઈશું. પણ અત્યારે એમ જીવનની અંદર જ્યારે સંસારના વિષયનો હોય ને એ તડફડાવે છે અને ભગવાન સંબંધી વિષય અંતરની અંદર શાંતિ અપાવે છે, અંતરની સિદ્ધિ કરાવે છે, ભગવાનની અંદર જીવાત્માને પોરવે છે. આજે એ બધા દાખલાનો માર્ગ છે ને એને આપણે શાસ્ત્રોની અંદર સત્સંગ તરીકે ઓળખ્યો છે. સત્સંગનો અર્થ જ એ છે કે ભગવાનના મૂર્તિનો, ભગવાનના ચરિત્રોનો, ભગવાનની ભક્તિનો, ભગવાનના એકાંતિક સંતો ભક્તોનો અને ભગવાનનો, જેને આપણે ષડંગી સંપ્રદાય કહીએ છીએ, એનો સમાગમ કરીને આશ્રય દ્રઢ કરીને ભગવાનને ભજી લઈને આત્મકલ્યાણ કરી, એનું નામ સત્સંગ. આજે આવા પવિત્ર અને આજે આપણે ભાગ્યશાળી, જેમ હમણાં બાળલાજી મારે કીધું કે પતિત પાવેની મોક્ષદાયની એવી પાવન ગંગાજીનો અહીંયા આગળ કિનારો છે. ઋષિકેશ, બહુ વધારે સમય નથી લેવો, સંક્ષિપ્તમાં વાત પૂર્ણ કરું. ઋષિકેશનો અર્થ આમ તો એના ભાવ અનેક જગ્યાએ અનેક રીતે વર્ણન કરેલા છે, પણ ઋષિકનો એક અર્થ થાય ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયો. ઋષિક અને ઈશ એટલે એના ધણી, જે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, એટલે એનો અર્થ એવો થાય ઋષિકેશ કે જ્યાં ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે, એટલે નિયંત્રિત કરે, એવા એક ભગવાન છે જેના ઇન્દ્રિયો નિયંત્રિત થાય. એટલે એવા પરમાત્માના નામ. અને અહીંયા આ ઋષિઓની ભૂમિ છે, આ દેવભૂમિ છે. અહીંથી બદ્રી કેદાર, ભરતખંડના રાજા એવા નરનારાયણ દેવનું આધિપત્ય જ્યાં છે, એવા બદ્રી કેદારની અંદર અહીંયા આગળ ભગવાન શંભુ, ભગવાન શંકર બિરાજમાન છે. એનું જવાનું દ્વાર આપણે હરિદ્વાર, ઋષિકેશ થઈને અહીંથી શરૂ થાય છે. આજે ગંગાજીનું અવતરણ જે માર્ગે થયું અને જીવાત્માને ઉર્ધ્વગતિનો માર્ગ જે માર્ગે પ્રાપ્ત થાય, એવી પુણ્યભૂમિ છે. અને એ પુણ્યભૂમિની અંદર આપણે જે આશ્રમની અંદર અહીંયા આગળ કથા કરીએ છીએ, ગંગાજીના બિલકુલ કિનારાની અંદર એનો વાયરો આપણને અડતો હોય, એટલે બહારથી દેહની ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થાય. અને આ ભાગવતજીના જે શબ્દો છે, ભગવાનના ચરિત્રો છે, એ આપણે એના રસપાન અંતરમાં ઉતારીએ તો અંતરથી પણ શુદ્ધ થાય. અને બાહ્યાંત અને અંતર બંને જ્યારે શુદ્ધ થઈ જાય ત્યારે પછી આ જગતની અંદર ભગવાનના માર્ગની અંદર કોઈ વિઘ્ન બાકી ન રહે, એવી સુંદર સિદ્ધિ આપણને અપાવનારું છે. એટલે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહણ, નાનાલાલજી કહેતા ને ત્યારે મને આ શબ્દ યાદ આવ્યો કે ઋષિકેશનો અર્થ જ એ છે કે ઇન્દ્રિયો, જેમ કીધું ને મનોમય ચક્રની દ્વારા કુંઠિત થઈ જાય, એમ આપણા વિકારોને કુંઠિત કરી અને ભગવાનમાં પોરવી દે. આપણી ઇન્દ્રિયોને જગતના વ્યવહારિક વિષયોમાંથી નિષેધ કરાવીને ભગવાનની અંદર પોરવી દે, ત્યારે આ ઋષિકેશ નામ સાર્થક થાય. અને એવું નામ સાર્થક કરવાનો અવસર ગંગાજીના કિનારે, ભાગવતજીના કિનારે, બંને ગંગાનો સુભગ સંગમ છે. આ તો પ્રયાગ કહેવાય. અને એનું કારણ એક બાજુ ભાગવત ભાગીરથી ગંગા અને એક બાજુ પતિત પાવાની મા ગંગા, આ બંનેનો સમન્વય, ગંગા કિનારે ગંગાનું શ્રવણ. આ બંને આપણા આત્મ, તન, મન અને આત્માને કલ્યાણ કરવાનું સાધન આપણે નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ. પુનઃ એક વખત દરેક ભક્તોને અમે ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપીએ છીએ. બધા સાંખ્યોગી બહેનોનો ખૂબ ભાવ હતો અવારનવાર. આમ તો ગયા વર્ષે કથાનું આયોજનની તારીખો પહેલાં લીધી હતી, પણ અમારી પરિવારની અનુકૂળતા નહોતી, કારણ કે અગાઉથી તારીખોની વ્યસ્તતા હતી. એટલે એને બહેનોએ કીધું, સાંખ્યોગી બહેનો વડતાલ આવ્યા હતા, માતુશ્રી સાથે વાત કરતા, બહુજી મહારાજને એમને બધાને, કે ધર્મકુળ ન આવે તો અમારે નથી કરવું. એટલે અમને મનમાં એવો સંકલ્પ હતો કે એક બાજુ મહારાજે કીધું ધર્મ કાર્ય સત્વરમ,
પહેલું કરવું. પણ બીજી બાજુ અમારા કારણે કદાચ કોઈ કાર્યની અંદર વિઘ્ન આવે અથવા તો વિલંબ થાય તો હજારો ભક્તોને આવા કથા વાર્તાનો યોગથી વંચિત ન રહી જાય. એટલે આ વર્ષે અગાઉથી અમે કીધું કે તમે તારીખો પહેલાં નોંધાવી લો. એટલે કિશોરભાઈ ને બીજા હરિભક્તો અમારે આવ્યા વડતાલને તારીખો અમારે સંત સાંખ્યોગી બહેનો બધા આવ્યા એટલે તારીખો પહેલાં નોંધાવી. પણ પછી એમાં એવું થયું કાલે પરમ દિવસ અમારે કેરિયા નાગસ અને કલ્યાણપર ને દાદિયાના બધી 2-3 પ્રતિષ્ઠાઓના મુહૂર્ત આવ્યા. એટલે એ મુહૂર્ત પણ સાચવવા પડે એમ હતા. એટલે પછી મનમાં વિચાર થયો કે હવે જો કથામાં નહીં જઈએ તો પાછો આ ઠેલ છે બહેનો. પાછું બહેનો કહે છે કે ના તો પછી અમારે હજુ મોકૂફ કરવું છે. મેં કીધું ભગવાનના કાર્યમાં વિલંબ થાય એ બહુ યોગ્ય નથી. એટલે અમે નિર્ણય બદલ્યો. આમ તો કથાને પૂર્ણાહુતિમાં કે મધ્યમાં અમે આવતા હોઈએ, પણ આજે એવો નિર્ણય કર્યો કથાનો પ્રારંભ જ કરાવીને મંગળાચરણ કરીને આપણે કથાનો લાભ એટલે શરૂઆત કરીએ. અને એમાં વિશેષ એમનો આગ્રહ હતો. પહેલાં તમે એક જ આવવાના હતા, પણ એમનો આગ્રહ હતો કે નહીં સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર. તો ભગવાને એમની આજ્ઞા, ભગવાને એમની પ્રાર્થનાને સ્વીકારી. ખરેખર આ ધન્યવાદ એમની ભાવનાને છે. બાકી શક્ય ન બને અમારે બધાને ભેગું થવું હોય. અમે અમારા કામમાં હોઈએ, એમના કામમાં હોય, એમને દાનાલાલજીની સ્કૂલો ભણવાનું બીજા બધાય. પણ આજે એમનો ભાવ હતો કે બધો સમન્વય થયો. અને અહીંયા અમારે એક શરીરથી ખાલી પૂજ્ય મહારાજશ્રી ઉપસ્થિત નથી, એ માત્ર શરીરથી, મનથી તો એ પણ અહીંયા હાજર છે. અને એક લારી રાજા મોટા એમને પરીક્ષા છે એટલે એ આવતીકાલે, એટલે એ એક આવી શક્યા નથી. બાકી આખું ધરમકુળ પરિવાર અહીંયા આગળ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. એ એમનો ભાવ છે અને એ ભાવને પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાને એમનો સંકલ્પ સિદ્ધ કર્યો છે. એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વિશેષ સમય હા. અને આ અમારે ભાણીબાનો તો ભાણીબા છે, અમારે ભાણે જમાઈ આવ્યા. ભાણો એટલે 100 બ્રાહ્મણ થાય ને, એટલે 100 બ્રાહ્મણ છે. એ અનાયાસે આવી ગયા. એમને ખબર પડી કે અમે અહીંયા આગળ ઋષિકેશ આવ્યા છે, અહીંયા ઉત્તર પ્રદેશમાં રહે છે, તો એમને સમાચાર મળે તો હા સામેથી આવ્યા. એટલે એ કે અમારે પણ મેં કીધું ચાલો સરસ, બહુ સરસ. આ બધો તમારો પ્રેમ ભાવ હતો તો એ પ્રમાણે નિર્માણ થયું છે. તો આજથી આપણે કથાનો પ્રારંભ છે એટલે વાતને ટૂંકી કરું, કારણ કે હવે ભાગવતજીનો આપણે પ્રવાહમાં વહેવું છે. આપણે આપણા શબ્દોને તો આ મહિમા એટલા માટે ને કે કેમ સાંભળવું, 7 દિવસ શું કરવાનું, આપણને એનાથી એક એકાગ્ર ચિત્ત રહે, મન રહે અને ભગવાનના ચરિત્રોને અંદર મન પૂરવાય. એટલે આ મહિમાની વાતો સમજાવવી પડે. પણ આપણે ભાવ એ રાખીને આપણે 7 દિવસ સુધી હવે આ કથાનું રસપાન કરજો. અને કથાને માત્ર ઇન્દ્રિયો દ્વારા ન સાંભળશો, જીવથી પણ સાંભળજો, એને અંતરમાં ઉતારજો, કે જેથી કરીને આપણને આ ભગવાનનો જે આસ્વાદ છે, જે મુક્તોને જે મળ્યો, જે નંદસંતોને મળ્યો, જે ગોપિકાઓને અનુભવ થયો, એ જ અનુભૂતિ આપણને પણ થાય. એવી ભગવાન સૌ પર કૃપા વરસાવે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી પુનઃ એક વખત સમસ્ત સાંખ્યોગી બહેનો, સ્ત્રી ભક્તો, યજમાન પરિવારને સમસ્તને અમે સમગ્ર ધર્મકુળ પરિવાર વતી પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય અશોક ગાદીવાળા માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી અનેક અનેક અંતરના શુભકામના અને આશીર્વાદ આપીએ છીએ. અને શ્રીમદ ભાગવત કથા પારાયણનો મંગલ પ્રારંભ એ જાહેર કરી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાન સ્વામી મહારાજની જય.